نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج ہم مسافر کی نماز کے بارے میں چند ضروری احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ فرمایا جب تم زمین پر سفر کرو تو تمہارے لیے کچھ گناہ نہیں کہ بعض نمازوں میں قصر کرو۔ بعض نمازوں کے قصر کے بارے میں یعنی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہوگی، اس لیے کہ مغرب کی 3 ہیں جس کا 1.5 رکعت نہیں ہو سکتی، فجر کی 2 ہیں جس کی آدھی یعنی 1 رکعت نہیں ہو سکتی، اس لیے ان میں قصر نہیں ہوگی، باقی 3 نمازوں میں قصر ہوگی۔ تو قصر ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک درجہ واجب پر ہے۔ قصر امن میں بھی ہے، خطرے میں بھی ہے، ہر حالت میں، جس طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں، کیونکہ یہ سوال جو آج ہمارے ذہنوں میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ اس وقت آیا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطرے کے زمانے میں تو سمجھ آتی ہے کہ قصر نماز ہونی چاہیے، لیکن جب بندہ امن میں ہو تو پھر اس کی حاجت کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، تو اللہ کے صدقہ کو قبول کرو۔ اس لیے احباب ذی وقار، یہ اللہ کی طرف سے قصر نماز صدقہ ہے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور قصر نماز ہی پڑھنی چاہیے جب شرعی سفر بندہ کر رہا ہو۔ شرعی سفر سے جو اس کی ایک مقدار معین ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ شرعی سفر کے لیے مقدار 3 منزلیں، 3 دن کا سفر ہے۔ 3 دن کا سفر سے مراد آج کے پیمانے جو میل کے اعتبار سے 57.5 میل بنتا ہے اور کلومیٹر کے اعتبار سے 92 کلومیٹر بنتا ہے، جو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ بندہ صرف نیت سفر سے مسافر نہیں ہوتا، ہاں نیت سفر بھی کر چکا ہو اور نیت سفر کرنے کے بعد شرعی معین سفر کی نیت کر کے اپنی بستی سے باہر نکل جائے تو مسافر شمار ہوگا۔ اس کی پھر وطن کی اگلا سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ وطن بندہ ایک جگہ پہ کام کرتا ہے، دوسری جگہ پہ اس کی مزدوری ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے وطن کی 2 قسمیں ہیں، ایک کہتے ہیں وطن اصلی اور دوسرا وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ جگہ جہاں پہ وہ پیدا ہوا یا اس کے گھر والے رہائش پذیر ہیں یا اس نے رہائش اختیار کر لی ہے اور ارادہ ہے کہ اب یہیں پہ ٹھہرے گا، تو اس کو وطن اصلی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے وطن اقامت، وہ جگہ جہاں پر مسافر نے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ تو وطن اصلی ہو یا وطن اقامت، دونوں جگہ پہ نماز مکمل پڑھی جائے گی، مسافر نہیں ہوگا۔ ایک سوال اور یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ سفر کا ارادہ تو اس نے کر لیا ہے، لیکن منزل پر پہنچنے کے لیے 2 رستے ہیں۔ ایک رستے سے سفر کرے تو 70 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد منزل پہ پہنچ جاتا ہے، دوسرے رستے سے سفر کرے تو وہی منزل جو ہے وہ 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ بن جاتی ہے۔ تو فقہا نے بیان فرمایا کہ جس رستے سے سفر کرے گا وہی رستہ شمار کیا جائے گا۔ اگر 70 کلومیٹر والے سے سفر کیا تو مسافر نہیں ہوگا، 60 کلومیٹر والے سے سفر کیا تو مسافر نہیں ہوگا، اگر 100 کلومیٹر والے سے سفر کیا تو مسافر شمار کیا جائے گا۔ پھر مسافر کب تک ہے؟ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں واپس نہیں پہنچ جاتا، یا اپنی آبادی سے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد 15 دن کہیں پر ٹھہرنے کا پختہ ارادہ نہیں کر لیتا۔ ایک شخص ہے کہ
उसने किसी काम के लिए या अहबाब के इंतज़ार में या किसी भी सबब से, किसी भी वजह से 2-4 रोज़ या 12, 13, 14 दिन तक कहीं पे ठहरा है, लेकिन इरादा ये है जैसे ही मेरा काम होगा तो मैं काम होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इस तरह आजकल करते करते अगर उसको महीनों भी गुज़र जाएं, महीनों क्या बल्कि अगर सालों भी गुज़र जाएं, तो वो मुसाफिर ही रहेगा। वो अपनी नमाज को हमेशा कसर पड़ेगा, जितनी देर भी उसको महीना ठहरना पड़े, लेकिन इरादा 15 दिन से ज़्यादा का ना हो। इरादा हो कि कल मेरा काम हो गया तो मैं चला जाऊँगा, तो वो शख्स मुसाफिर कहलाएगा। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक और मसला, एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी दौरे पे है, या कोई शख्स सैर व सयाहत कर रहा है, या हाकिम वक्त अपनी मुमलकत में, अपनी बादशाहत में, अपनी हुक्मरानी के इलाका में दौरा करने की नीयत से सफ़र करता है, तो वो कहता है मैं 10 किलोमीटर के बाद फ़लाँ काम करूँगा, 15 किलोमीटर के बाद फ़लाँ काम करूँगा, मैं 20 किलोमीटर के बाद वहाँ पर रुकूँगा। तो ऐसा शख्स सरकारी मुलाज़िम सरकारी दौरे पे है, कोई सैर व सयाहत कर रहा है या हुक्मरान है, तो वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा, बल्कि वो मुकीम के हुक्म में होगा। यानी 8-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद चूँकि वो रुक रहा है, उसकी मंजिल का तयन वो नहीं कि जो शरई मुअय्यन मिक़दार मुअय्यन है। फिर एक सवाल और पैदा होता है, एक शख्स किसी करीबी बस्ती के इरादा से निकला, लेकिन उसका इरादा ये है कि मैं उस बस्ती में पहुंचकर फिर एक लंबा सफ़र करूंगा, अगली मंजिल उसकी बहुत लंबी है, तो अब पहली बस्ती में पहुंचने तक वो मुसाफिर नहीं होगा। हाँ, उस बस्ती से जब अगली मंजिल का जो उसकी शरई मुसाफत बनती है, तो उस शरई मुसाफत का अब अगर इरादा कर लिया तो फिर मुसाफिर उसको कहा जाएगा। और 15 दिन से कम सफ़र करने का इरादा है तो उसको मुसाफिर कहा जाएगा, और अपनी नमाज वो कसर नमाज पढ़ेगा। एक मसला और, किसी बस्ती से जब बंदा निकलता है तो नमाज के इब्तिदा का नहीं देखा जाता कि नमाज की इब्तिदा हो गई है तो वो मुसाफिर हो गया। नहीं, नमाज का वक़्त ख़त्म होने से पहले अगर बस्ती की हदूद से बंदा बाहर निकल गया, नमाज का वक़्त ख़त्म होने से पहले बस्ती की हदूद से बंदा बाहर निकल गया तो अब कसर नमाज पढ़ेगा। ये नहीं कि नमाज का टाइम शुरू हो गया बस्ती, तो बस्ती में ही उसका टाइम शुरू हो गया तो अब यानी वो नमाज उसकी उस पर कसर हो गई। नहीं, बल्कि नमाज के वक़्त के ख़त्म होने का एतबार किया जाएगा। इसी तरह एक और सवाल, अगर किसी शख्स के 2 इलाकों में घर हों, दोनों इलाकों के मुतल्लिक़ उसकी नीयत हो कि ये दोनों मेरे वतन हैं, यानी 2 जगह पे उसने मकान बना लिया, किसी एक सर्द इलाके में, किसी एक गर्म इलाके में, सर्दियों में उसको इस्तेमाल करता है, गर्मियों में उसको इस्तेमाल करता है, या कारोबार की गर्ज से किसी भी गर्ज से उसने ये 2 जगह पे मकान बना लिए, दोनों को वो अपना वतन तसव्वुर करता है, उसके जहन में है कि ये दोनों मेरे घर हैं, मैं इनमें रहाइश रखूँगा, जब चाहूँगा उधर जाऊँगा, जब चाहूँगा उधर जाऊँगा। तो ऐसी सूरत में वो दोनों जगह पे मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, अगरचे दरमियान में उसकी मुसाफत जो है वो शरई सफ़र भी बनता हो, तो लेकिन वो फिर भी मुसाफिर नहीं होगा, बल्कि दोनों जगह पे मुकीम की तरह ही नमाज पढ़ेगा। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप के ज़रिए किसी भी तरीक़ा से अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।